Okay. So please tell me, are the voice and screen clear? All okay? Are the voice and screen clear? All okay? Please tell me, are the voice and screen clear? Give me reply. Yes? Okay, fine. Let everyone join. Within a minute, we will start. Good evening to all of you. Yes? जागे आहात ना? का झोपेतनं पटकन उठलाय? लेक्चर आहे म्हटल्यावर. आर यू अवेक? जागे आहात का? सर जस्ट जागा झालोय असं कोण नाही ना? बर, फाईन. कुठला चॅप्टर शिकतोय आपण आता? व्हॉट इज द नेम ऑफ द चॅप्टर? चॅप्टरचं नाव काय? एसी अल्टरनेटिंग करंट. बर, आज अटेंडन्स कमी दिसतेय, थांबावं लागेल. हळूहळू जॉईन होत आहेत. मंडे ट्युजडे बाळांनो लेक्चर 4 ते 5:30 असा आहे. बर, ठीक आहे. So now we know what is the average, what is the RMS, right? Now we know what is the average and what is the RMS. Now we'll move ahead and we'll see the next point. आता अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग व्होल्टेज म्हणजे नक्की काय? पोलॅरिटी चेंज होणारं व्होल्टेज किंवा पोलॅरिटी चेंज होणारा करंट, दॅट वी नो, दॅट इज द अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग व्होल्टेज, राइट? सो let us apply that alternating current or alternating voltage to a resistor, to a capacitor and to an inductor. Then we'll see what will happen. Okay, so everyone write down along with me. The first point of the today's lecture is alternating circuit containing the resistance only. Write down AC applied to alternating current or alternating EMF applied to resistance or pure resistance, you can say, or resistance only. AC applied to resistance only. What will happen if we apply the alternating current or EMF to a resistor? What is the current in that resistance? What is the voltage across that resistance? That we will see. Okay, so everyone write down or draw the diagram along with me. Let us draw the resistance. Okay sir, let us draw the resistor. Now we know if we draw battery like this, it will be called as direct EMF because this polarity is always positive, this polarity is always negative. So this is called as direct supply. This is called as direct supply. याचं नाव काय आहे? याचं नाव आहे direct supply. Name of this kind of supply is direct supply because this terminal is always positive or higher potential and this terminal is always negative or lower potential. Okay, and if we draw supply like this, if we draw a supply like this, what is the meaning of this? This is a sine curve or the cosine curve, you can say, and this kind of supply is called as alternating supply. हे extra point म्हणून शेजारी लिहून ठेवा. Nearby just write down as an extra point. This is called as alternating supply. This is called as alternating supply. Alternating supply.
This is called as alternating supply. Okay, just give me 1 second. Fine. Okay, this is the alternating supply. Okay, so this polarity will not be always positive, this polarity will not be always negative. Sometimes this will be positive, after some time it will be it will again become negative. थोड्या वेळासाठी positive, थोड्या वेळासाठी negative. Okay, so what will happen, that kind of supply if we apply across the resistor, what will happen if we apply the alternating supply across the resistor? Okay, now we can very easily say that, see, we can very easily say that let's say this supply is a alternating EMF and instantaneous EMF across this supply, याच्या across the voltage ते बदलणार आहे टाइम नुसार. That voltage is going to change with time. Let's say that instantaneous EMF is E, that can be written as E0, that is maximum value, into sine of omega t. E0 sine of omega t, instantaneous voltage of this supply. या सप्लायचं कसं असते, व्होल्टेज कॉन्स्टंट असते आणि पोलॅरिटी पण फिक्स असते. या सप्लाय मध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स किंवा व्होल्टेज टाइम नुसार चेंज होते आणि पोलॅरिटी पण फिक्स नाही आहे, थोड्या थोड्या वेळाने पोलॅरिटी चेंज होते. बर, the same voltage will be available across the resistor. This point is this point, this point is this point, हा point आणि हा point सेम आहे, हा point आणि हा point सेम आहे, मध्ये फक्त मेटॅलिक वायर आहे. So voltage across this supply will be entirely totally available across this resistor. हे जे काय सप्लाय व्होल्टेज आहे हे सगळंच्या सगळं रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस तुम्हाला अवेलेबल असेल. दॅट विल बी एंटायरली अवेलेबल अक्रॉस दी रेजिस्टर. ओके, नाउ इन्स्टंटेनियस करंट थ्रू द रेजिस्टर. सर हे टर्मिनल थोड्या वेळासाठी जेव्हा पॉझिटिव्ह आहे आणि जेव्हा हे निगेटिव्ह आहे, ड्रॉ करू नका, तेव्हा करंट क्लॉकवाईज जाईल. पण थोड्या वेळानं हे पॉझिटिव्ह होणार आणि हे निगेटिव्ह होणार, तेव्हा करंट अँटी क्लॉकवाईज जाईल. बर, म्हणजे करंटची डायरेक्शन तर काय फिक्स नाहीये. बर, सो करंटची जर डायरेक्शन फिक्स नसेल, if the direction of current is not fixed, you cannot show that direction on this wire. समजतंय का? जर करंटची डायरेक्शन फिक्स नसेल तर बाळांनो या वायर वरती करंटची डायरेक्शन दाखवता येत नाही. यू कॅनॉट शो दी डायरेक्शन ऑफ वायर ऑन दिस वायर, सॉरी डायरेक्शन ऑफ करंट ऑन दिस वायर. या वायर वरती करंटची डायरेक्शन दाखवता येत नाही जर करंटची डायरेक्शन फिक्स नसेल तर. बर, मग काय करायचं? फॉर टाइम बिंग किंवा इन्स्टंटेनियसली तुम्ही ती डायरेक्शन दाखवू शकता. सो आय विल शो द इन्स्टंटेनियस करंट इन दिस ब्रांच इज इक्वल टू आय, आणि वायरच्या बाहेर एक असा एरो ड्रॉ करतो. इन्स्टंटेनियसली लेट्स से करंट चाललाय क्लॉकवाईज. सो काय काय करायचं असतं सांगतो मी तुम्हाला. इन्स्टंटेनियस व्होल्टेज लिहायचा असतो, इन्स्टंटेनियस व्होल्टेज, इन्स्टंटेनियस करंट, त्या दोघांच्या डायग्राम्स, दॅट इज द ग्राफ्स ऑफ द इन्स्टंटेनियस EMF अँड द करंट, अँड देन यू हॅव टू फाइंड आउट दी फेज रिलेशन बिटवीन EMF अँड द करंट. म्हणजे EMF लिडिंग आहे की करंट लिडिंग आहे, की EMF लॅगिंग आहे की करंट लॅगिंग आहे, हे सगळं आपल्याला ठरवायचं आहे. स्लोली हे आपल्या लक्षात येईल. सो राईट डाऊन, काय काय सांगतोय बघा. राईट डाऊन, इन्स्टंटेनियस EMF अक्रॉस रेजिस्टर, रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस असणारा इन्स्टंटेनियस EMF तो किती असेल? तो असेल E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी. जो सप्लायचा EMF आहे, सप्लायचा अल्टरनेटिंग सप्लायचा जो काही EMF आहे त्याचा सिम्बॉल कसा आहे? मध्ये साइन कर्व आणि असं सर्कल. असा नाही आहे, याला म्हणतात बॅटरी. इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट सप्लाय. सच काइंड ऑफ सप्लाय विल बी कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग सप्लाय. बर, इन्स्टंटेनियस EMF अक्रॉस रेजिस्टन्स, जे काही या सप्लायच्या अक्रॉस इन्स्टंटेनियस EMF आहे तेच इन्स्टंटेनियस EMF या रेजिस्टरच्या अक्रॉस असेल सर. बरोबर. आता रेजिस्टन्सचा EMF आणि रेजिस्टन्स मधला करंट किंवा रेजिस्टन्सच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज आणि रेजिस्टन्स मधला करंट यांचं एक रिलेशन आहे. लिहा, वी नो द instantaneous current through the resistor
थ्रू द रेजिस्टर, इन्स्टंटेनियस करंट थ्रू द रेजिस्टर, त्याचा एक फॉर्म्युला आहे बाळांनो. करंट इज इक्वल टू इन्स्टंटेनियस व्होल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर अपॉन द रेजिस्टर. करंट इक्वल टू व्होल्टेज अपॉन रेजिस्टर. सो एक काहीतरी ऍज्युम करायचं असतं, मग आपण ईएमएफ ऍज्युम केला E0 साइन ओमेगा टी, आणि दुसरं कॅल्क्युलेट करायचं असतं. म्हणजे ईएमएफ ऍज्युम केला की करंट कॅल्क्युलेट करायचा असतो. ईएमएफ ऍज्युम केल्यानंतर करंट जर कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर तुम्हाला एक रिलेशन पाठ पाहिजे करंट आणि पोटेन्शियल डिफरन्स किंवा करंट आणि व्होल्टेजचं. बरोबर आहे. इन्स्टंटेनियस करंट थ्रू द रेजिस्टर इज पोटेन्शियल डिफरन्स अपॉन द रेजिस्टर. ठीक आहे. व्हॉट इज द इन्स्टंटेनियस पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस द रेजिस्टर? नेक्स्ट स्टेपला करूयात आपण. इम्प्लाइज दॅट म्हटलेलंच आहे आपण. देअरफॉर टोटल इन्स्टंटेनियस करंट अक्रॉस द रेजिस्टर काय आला? इन्स्टंटेनियस ईएमएफ अपॉन द रेजिस्टर. इन्स्टंटेनियस ईएमएफ कसा लिहितो? त्या इन्स्टंटेनियस ईएमएफ ची पीक व्हॅल्यू, पीक म्हणजे काय? मॅक्सिमम व्हॅल्यू किंवा एम्प्लिट्यूड ऑफ द ईएमएफ. E0 ई काय आहे? E0 साइन ओमेगा टी अल्टरनेटिंग ईएमएफ डिवायडेड बाय रेजिस्टर आर. पण बाळांनो हा E0 कॉन्स्टंट आहे. मॅक्सिमम ईएमएफ अपॉन द रेजिस्टर. मॅक्सिमम ईएमएफ अपॉन द रेजिस्टर. याला जर मी मॅक्सिमम करंट म्हटलं तर काय अडचण आहे का? चॅटबॉक्स मध्ये मला सांगा. येस नो. विल देअर बी एनी प्रॉब्लेम इफ आय कॉल दिस मॅक्सिमम ईएमएफ अपॉन रेजिस्टन्स? मॅक्सिमम ईएमएफ अपॉन रेजिस्टरला मी मॅक्सिमम करंट असं नाव दिलं का साइन ओमेगा टी ऍज इट इज दिला? काही अडचण आहे का? एनी प्रॉब्लेम? टेल मी येस ऑर नो. बोला. विल देअर बी एनी प्रॉब्लेम इफ आय से मॅक्सिमम ईएमएफ अपॉन रेजिस्टन्स एज मॅक्सिमम करंट? चालेल का? Just give me 1 second. The screen is not responding. Please wait. The screen is not responding. बर, गेलं का सगळं लिहिलेलं? आय थिंक गेलं. जस्ट गिव मी 1 सेकंड. पण जे काही लिहिलं होतं ते सगळं गेलेलं आहे, परत लिहावं लागेल. बर, मी पटकन लिहितो. AC applied to pure resistor or resistor only. AC applied to pure resistor or the resistor only. कसं कसं होतं बघा. हा रेजिस्टर आपला एकटाच आहे सर्किट मध्ये, आणखीन कोणीच नाहीये. त्याच्या अक्रॉस अल्टरनेटिंग सप्लाय आपण अटॅच केलेला आहे. या सप्लायचा ईएमएफ आपण ऍज्युम केलाय अल्टरनेटिंग ईएमएफ E0 साइन ओमेगा टी. इन्स्टंटेनियस करंट थ्रू द रेजिस्टर आपण स्मॉल आय असा दाखवला. लिहिलं इन्स्टंटेनियस ईएमएफ, instantaneous EMF across resistor is equal to instantaneous EMF across resistor is equal to E0 sin omega t. and पुढे असं लिहिलं होतं आपण V नो instantaneous current through resistor तो किती असते बा? instantaneous current through the resistor is potential difference, that is voltage across the resistor. तो किती असणार? जे या सप्लायच्या अक्रॉस आहे ते सगळं ऍज इट इज या रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस असणार. कारण हा पॉईंट म्हणजेच हा पॉईंट आणि हा पॉईंट म्हणजेच हा पॉईंट. हे दोन्ही पॉईंट सेम आहेत, सो या दोघांचं पोटेन्शियल सेम. हे दोन्ही पॉईंट सेम आहेत, सो या दोघांचं पोटेन्शियल सेम. या दोघांमधला पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजेच या दोघांमधला पोटेन्शियल डिफरन्स. सो पोटेन्शियल डिफरन्स अपॉन रेजिस्टर. काय पोटेन्शियल डिफरन्स सर? E0 साइन ओमेगा टी आहे ईएमएफ किंवा पोटेन्शियल डिफरन्स अपॉन द रेजिस्टर. बट सर दिस मॅक्सिमम पोटेन्शियल डिफरन्स अपॉन रेजिस्टर E0 अपॉन आर ला काय लिहू शकतो बाळा आपण? E0 अपॉन आर ला काय लिहू शकतोय सर? I0 लिहू शकतोय.
implies that the current through the resistor will be equal to काय येणार, मॅक्सिमम व्होल्टेज अपॉन रेजिस्टन्स म्हणजे मॅक्सिमम करंट I0 sin omega t as it is, sin omega t as it is. ओके, सो या इन्स्टंटेनियस करंटला बाळांनो स्क्वेअर ब्रॅकेट करा, इन्स्टंटेनियस ईएमएफ ला स्क्वेअर ब्रॅकेट करा. एकदा का इन्स्टंटेनियस ईएमएफ आणि करंट तुम्हाला मिळाला तर ऑसिलेशन्स आहेत ना हे सगळे, बघा ना ऑसिलेशन सारखंच इक्वेशन आहे की नाही, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वाय इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी, असंच आहे ते. ओके, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी किंवा एक्स इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी किंवा वाय इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी. जनरल इक्वेशन कसं असतं एसएचएमचं, एक्स्ट्रा पॉईंट म्हणून लिहू शकताय. फक्त तिकडं पार्टिकल ऑसिलेट होत असतो एसएचएम मध्ये, इकडं करंट आणि ईएमएफ ऑसिलेट होत आहेत. हिअर दी करंट अँड ईएमएफ आर ऑसिलेटिंग. सो ऑसिलेशनचं इक्वेशन कसं असते, पार्टिकलची डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एम्प्लिट्यूड इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा वगैरे असते, ऑफकोर्स असते इनिशियल फेज जर काय असेल तर. जसं हे एसएचएम मध्ये ट्रू आहे तसंच बाळांनो एसएचएम चे लॉजिक्स तुम्हाला सेम इकडं करंटच्या आणि व्होल्टेजच्या केसमध्ये पण अप्लाय करता येतात. ओके, आपल्याला काय करायचं असतं, आपल्याला रेझिस्टन्सच्या अक्रॉसचा इन्स्टंटेनियस ईएमएफ आणि रेझिस्टन्स मधला इन्स्टंटेनियस करंट आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आहे. ओके, हा जो काय E0 अपॉन आर आहे याला कंबायनिंगली आपण काय लिहिलेलं आहे, I0 लिहिलेलं आहे. इथे लिहूयात वेर E0 अपॉन आर म्हणजे मॅक्सिमम व्होल्टेज अपॉन रेझिस्टन्सला आपण काय नाव दिलेलं आहे, मॅक्सिमम करंट. काय नाव दिलेलं आहे, मॅक्सिमम करंट म्हणजे I0. बर, आता या करंट आणि ईएमएफ मधला फेज डिफरन्स कॅल्क्युलेट करूयात. लेट अस ट्राय टू कॅल्क्युलेट द फेज डिफरन्स बिटवीन द करंट अँड द ईएमएफ. ओके, सो अप टू दिस रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स क्लिअर अँड रिटन. इथपर्यंत झाली की सांगा, अप टू दिस CW. एव्हरीवन गुड. झालं. बर, आता फेज डिफरन्स कॅल्क्युलेट करूया. जसं दोन एसएचएम मधला फेज डिफरन्स कॅल्क्युलेट करायचो तसंच इकडे आपल्याला काय करायचं आहे, करंट आणि ईएमएफ मधला फेज डिफरन्स कॅल्क्युलेट करायचा आहे. सो लिहा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, राईट डाऊन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 काय होता ईएमएफ आमचा सर, E0 साइन ओमेगा टी, बरोबर. फेज ऑफ ईएमएफ काय आहे ना, ईएमएफ ची फेज काय आली, फेज ऑफ ईएमएफ काय आली सर, प्लस साइनच्या आत जे काय लिहिले ते म्हणजे फेज, बरोबर. साइनचा कोएफिशियंट पॉझिटिव्ह आहे, साइनचा कोएफिशियंट पॉझिटिव्ह आहे आणि साइनचा ग्राफ आहे, प्लस साइनच्या आत जे काय लिहिले ते म्हणजे फेज. ही झाली फेज ऑफ ईएमएफ फाय ई. देअरफॉर फेज ऑफ ईएमएफ आली ओमेगा टी. अँड इक्वेशन 2 वरनं करंट काय आला होता, करंट आला होता सर, करंट इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी. करंट काय आला होता, चेक करा, I0 साइन ओमेगा टी आला होता. परत कोएफिशियंट पॉझिटिव्ह आलाय, मायनस I0 नाही आला, कोएफिशियंट पॉझिटिव्ह आलाय, बरोबर. कोएफिशियंट तर पॉझिटिव्ह आलाय सर, प्लस साइनच्या जे काय लिहिलंय ते म्हणजे फेज. ही कोणाची फेज झाली, ही झाली फेज ऑफ इन्स्टंटेनियस करंट. ही करंटची इन्स्टंटेनियस फेज झाली. किती आली फेज ऑफ करंट, फेज ऑफ करंट, फेज म्हणजे फाय माहिती आहे आपल्याला, फेज ऑफ करंट किती आली, ओमेगा टी आली. आता आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आहे फेज डिफरन्स. लिहा पुढे, देअरफॉर द फेज डिफरन्स, therefore the phase difference between EMF and current or voltage and current across resistor or through resistor मधला करंट आणि रेजिस्टन्सच्या अक्रॉसचा पोटेन्शियल डिफरन्स यांच्यामधला फेज डिफरन्स कितीचा आला. दोन्ही ऑसिलेशनच आहेत, करंट पण ऑसिलेटच व्हायला लागलाय, ईएमएफ पण ऑसिलेटच व्हायला लागलाय. एकदा राईटला जातोय, एकदा लेफ्टला जातोय, एकदा पोलॅरिटी राईटला पॉझिटिव्ह आहे, एकदा पोलॅरिटी राईटला निगेटिव्ह आहे. सो पोलॅरिटी पण चेंज व्हायला लागली, ईएमएफ पण चेंज व्हायला लागलाय, करंट पण ऑसिलेट व्हायला लागलाय. सो अल्टिमेटली हे ऑसिलेशन्स आहेत, फक्त पार्टिकलचे ऑसिलेशन्स नाही आहेत, करंट आणि ईएमएफ किंवा व्होल्टेज किंवा पोटेन्शियल डिफरन्सचे ऑसिलेशन्स आहेत. सो देअरफॉर फेज डिफरन्स कॅल्क्युलेट करूयात. फाय इज इक्वल टू फेज ऑफ ईएमएफ मायनस
phase of current. Just give me 1 second. Just a second. The marker is not working properly. Phase of EMF minus phase of current. काय आहे phase of EMF? Sir, phase of EMF is omega t. मायनस काय बघा phase of current काय बघा phase of current किती आहे ओमेगा टी. बर ओमेगा टी मायनस ओमेगा टी किती आलं सर आलं 0. बर मग मला सांगा फेज डिफरन्स 0 आला तर ईएमएफ लीडिंग लॅगिंग की इन फेज विथ द करंट. लीडिंग लॅगिंग की इन फेज डिसिजन घ्या पटकन. ग्राफ ड्रॉ करूयात विषय संपला. नेक्स्ट पॉइंटला जाऊ. बोला. सो ऑसिलेशन्स आहेत पण बाळा कुठले ऑसिलेशन्स आहेत. येस ऑल ऑफ यू आर गिव्हिंग दी करेक्ट आन्सर. सर इन फेज येणार आहे सरळ सरळ करते फेज डिफरन्स 0 आलाय 0 किंवा इव्हन मल्टिपल ऑफ पाय जर आला हे माहिती आहे आपल्याला इव्हन मल्टिपल ऑफ पाय आला की ते इन फेज असते. सो द्या दस ईएमएफ अँड करंट रेझिस्टर मधला ईएमएफ किंवा रेझिस्टन्सच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज आणि करंट हे ऑलवेज कसे असतात इन फेज असतात. ऑलवेज कुठल्याही अल्टरनेटिंग सर्किटमध्ये एसी सर्किटमध्ये ऑलवेज बाळांनो हे लक्षात ठेवा की रेझिस्टन्सच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज आणि रेझिस्टन्स मधला करंट हा ऑलवेज इन फेज. दस ईएमएफ अँड द करंट थ्रू रेझिस्टर आर इन फेज. पहिलं डिसिजन झालं. ओके. सेकंड आहे ड्रॉइंग दी ग्राफ्स. बर हा झाला वाय ऍक्सिस. सर हा झाला एक्स ऍक्सिस. आता मी काय करणार आहे दोन्ही ग्राफ्स एकाच ठिकाणी काढणार आहे. दोन्ही म्हणजे करंट आणि ईएमएफ मला एकाच ठिकाणी काढायचं. मला 2 सेपरेट ग्राफ काढायचे असतील काढू शकता नो इश्यूज. मी काय करणार आहे वाय ऍक्सिस वरती एकदा करंट प्लॉट करणार आहे आणि थोड्या वेळानं लगेच तिथंच त्याच वाय ऍक्सिस वरती मी ईएमएफ पण प्लॉट करणार आहे. पहिल्यांदा करंटचा ग्राफ प्लॉट करतो. करंट वर्सेस टाइम. आता टाइम म्हटलं इथं ओमेगा टी म्हटलं तर अँगल लिहावे लागतील 0 π/2 पाय 3π/2 2 पाय. ओमेगा टी म्हटलं तर म्हणजे अँगल लिहायचे असतील तर पण आता मला टाइम लिहायचा आहे सर. मग लिहा 0 t/4 t/2 3t/4 बरोबर आणि टी. एक सायकल ड्रॉ करूया. सायकल तर रिपीट होणार आहे. करंट हा प्लस साईनचा ग्राफ आहे. कोइफिशियंट पॉझिटिव्ह आहे. प्लस साईनचा ग्राफ आहे. इथं ओमेगा टी आहे. प्लस साईनचा ग्राफ माहिती आपल्याला कसं करतात ड्रॉ. प्लस साईनचा ग्राफ 0 0 +1 0 -1 आणि 0 हा तुमचा प्लस साईनचा ग्राफ. हा झाला तुमच्या करंटचा ग्राफ बरोबर. प्लस साईनचा ग्राफ झाला. हा +1 आणि हा -1. पण सर +1 ला I0 न मल्टिप्लाय करायचा आहे. मग बाळ हा पॉइंट येणार +I0 हा पॉइंट येणार -I0 हा पॉइंट येणार -I0 झाला ड्रॉ. सो या ग्राफचा विषय संपला. मला याच ग्राफमध्ये आता करंट नाही आता मला ईएमएफ प्लॉट करायचा आहे. ठीक आहे ईएमएफ प्लॉट करायचा आहे करा. फक्त काय होणार इथं I0 +I0 -I0 जे लिहिलंय त्याच्याऐवजी +E0 आणि -E0 मात्र येणार. तेवढं मात्र लक्षात घ्या. ठीक आहे. ईएमएफचा ग्राफ बघा. ईएमएफचा ग्राफ सुद्धा सर प्लस साईनचा ग्राफ आहे. ईएमएफचा ग्राफ सुद्धा प्लस साईनचा ग्राफ आहे. प्लस साईनचा ग्राफ माहितीये 0 +1 0 -1 0. आता इथं +1 घेऊ नका कारण त्या +1 ला E0 न मल्टिप्लाय होणार म्हणजे ते E0 आहे +E0 आहे. 0 इथं +1 0 इथं बाळांनो -1 आणि परत इथं 0. मग ईएमएफचा ग्राफ जो प्लॉट कराल ना तो सॉलिड लाईन न प्लॉट करूया असा. हा झाला माझा ईएमएफचा ग्राफ. दोन्ही ग्राफ इन फेज आहेत. हा झाला कॅपिटल टी. हा t/2 इथं जर लिहायला जागा नसेल सरळ वेगळी डायग्राम काढा. काही अडचण नाही. डायग्राम परत काढायला लागली तर इथं लिहा t/2 इथं लिहा t. ग्राफ दिसू दे व्यवस्थित. आता हा जो पॉइंट असेल तो काय असेल +E0 बरोबर.
हा जो पॉइंट करस्पॉन्डिंग असेल तो काय असेल बाळ सर तो असेल -E0. तो काय असेल -E0. अप टू दिस रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स क्लिअर अँड रिटन. इन फेज आउट ऑफ फेज ठरवता आलं, लिडिंग लॅगिंग ठरवता येते आपल्याला, इन फेज आउट ऑफ फेज ठरवता येते, ग्राफ ड्रॉ करता येते. झालं का बघा. अप टू दिस क्लिअर अँड रिटन. CW. झालं. सो आमच्या लक्षात तर आलं की रेझिस्टन्सच्या केसमध्ये आम्हाला करंट, EMF इन फेज आहेत, त्यांचा ग्राफ पण ड्रॉ करता येतोय. दॅट्स इट. नेक्स्ट आता कॅल्क्युलेट करूया किंवा आता ड्रॉ करूया फेजर डायग्रॅम. आता काय ड्रॉ करायचे, फेजर डायग्रॅम ड्रॉ करायचे. हे ग्राफ तर काढता येतात तुम्हाला, प्लस साईन, प्लस कॉस, मायनस साईन, मायनस कॉस ऑलरेडी ट्रेन केलेलं आहे. तुम्हाला ग्राफ काढायला काही डिफिकल्टी नाही. पण आता काय करायचं, फेजर डायग्रॅम ड्रॉ करायचे. फेजर म्हणजे रोटेटिंग वेक्टर. सो पुढे लिहा फेजर डायग्रॅम. हेडिंग द्या फेजर डायग्रॅम. रेझिस्टन्स साठी मी करून देतो तुम्हाला, पण कॅपॅसिटर साठी, इंडक्टर साठी तुम्ही करू शकाल. तुमच्या लक्षात येईल 3 वेळा. आता आपण जे करायला लागलोय हे 3 वेळा करायचं आपल्याला. एकदा रेझिस्टर साठी, एकदा कॅपॅसिटर साठी, एकदा इंडक्टर साठी. सो रेझिस्टर साठी व्यवस्थित लक्ष द्या काय काय चालू आहे. फेजर डायग्रॅम म्हणजे रोटेटिंग वेक्टर. फेजरचा अर्थ काय, फेजर SOR, फेजर डायग्रॅम. फेजर डायग्रॅम म्हणजे रोटेटिंग वेक्टर. म्हणजे करंटला ऍज अ रोटेटिंग वेक्टर लिहायचं. करंटला ऍज अ रोटेटिंग वेक्टर लिहायचं. का रोटेटिंग वेक्टर लिहायचं, सिंपल आहे. तर ओमेगा टी हा टाइम नुसार अँगल चेंज होतोय. म्हणजे हा अँगल 0 आहे, मग तो 90 होतोय. ओमेगा टी ची व्हॅल्यू बघा 0, 90, 180, 270, 360, परत 360च्या पुढे 420, परत पुढं अशी व्हॅल्यू वाढत जाते. मग परत 360 2 वेळा कव्हर केलं की 720. पण ऍज अ अँगल म्हणून जर विचार केला, ऍज अ अँगल म्हणून जर विचार केला, देन समथिंग इज रोटेटिंग ऍज द टाइम चेंजेस. ऍज अ अँगल म्हणून जर या ओमेगा टीचा विचार केला, देन समथिंग इज रोटेटिंग. देन व्हॉट इज दॅट रोटेटिंग करस्पॉन्डिंग टू दिस करंट. या करंटला करस्पॉन्डिंग जे बाळांनो रोटेट व्हायला लागले त्याला म्हणतात करंटचा फेजर. त्याला काय म्हणतात, करंटचा फेजर. मग त्या फेजरचा अँप्लिट्यूड किंवा त्या फेजरची जी काय लेंथ आहे, रोटेटिंग वेक्टर, त्या वेक्टरची लेंथ घ्यायची करंटचा अँप्लिट्यूड, आणि हा त्याचा अँगल ओमेगा टी. सो करंटचा फेजर हा कंटिन्युअसली रोटेट होतोय असं इमॅजिन करूया. मग आता इथं हा एक एक्स ऍक्सिस, इथं हा वाय ऍक्सिस, आपला करंट ऑसिलेट व्हायला लागलाय. त्या ऑसिलेशन्सना करस्पॉन्डिंग एक अँगल आहे, आणि तो अँगल किंवा ती जी काही फेज आहे ती फेज कंटिन्युअसली वाढवून चेंज होते. ती 0 to 360, परत 360 to 270 अँड सो ऑन. असे ते सर्कल्स त्या अँगलचे कम्प्लीट व्हायला लागले. सो त्या अँगलला करस्पॉन्डिंग, त्या फेजला करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर रोटेट व्हायला लागलाय, ज्या वेक्टरची लेंथ I0 घ्यायची. त्या वेक्टरची लेंथ काय घ्यायची, I0. सो इन्स्टंटेनियसली जर समजा मी करंटचा फेजर इथं ड्रॉ केला, इफ ऍट गिवन इन्स्टन्स ऑफ टाइम मी करंटचा फेजर जर असा ड्रॉ केला, तो कंटिन्युअसली गोल फिरणार आहे हेही लक्षात घ्या. इट विल बी कंटिन्युअसली रोटेटिंग विथ अन अँग्युलर वेलॉसिटी इक्वल टू ओमेगा. हा माझा करंटचा फेजर आहे. हळूहळू समजून घ्या, नवीन गोष्टी आहेत माहित आहे मला, समजून घ्या पण हळूहळू. हा करंटचा फेजर आहे जो कंटिन्युअसली विथ अन अँग्युलर वेलॉसिटी ओमेगा बाळांनो रोटेट होणार आहे. दिस इज गोइंग टू रोटेट विथ अन अँग्युलर वेलॉसिटी ओमेगा. बर, हा झाला करंटचा फेजर. करंटचा फेजर तो किंवा करंट EMF ला लिडिंग आहे, लॅगिंग आहे, इन फेज आहे. सर दिस इज अ केस ऑफ रेझिस्टर. सो इन केस ऑफ रेझिस्टर EMF अँड करंट बोथ आर इन फेज. बोथ आर इन फेज. इन हा वर्ड राहिला होता, तुमचा वर्ड राहिला असेल तर तुम्ही पण लिहून घ्या. दस EMF अँड करंट थ्रू द रेझिस्टर आर इन फेज. हे दोघं कसे आहेत, इन फेज आहेत सर. बर, हे दोघे कसे आहेत, इन फेज आहेत. ठीक आहे, इन फेज असतील तर यातला कुठलाही रोटेटिंग वेक्टर जो आहे तो पुढं नसेल किंवा मागं नसेल, दोघंही सायमल्टेनियसली रोटेट होतील. म्हणजे एकमेकांवरती ओव्हरलॅप्ड असतील. ओरिजिन पासूनच काढायचा, पण हा एवढा मोठा जो काय वेक्टर आहे, एवढा मोठा, त्याला म्हणूया आपण EMF चा फेजर. दोघंही एकमेकांवरती ओव्हरलॅप्ड आहेत, दोघंही अँटी क्लॉकवाईज रोटेट होत आहेत विथ अन अँग्युलर वेलॉसिटी ओमेगा, पण दोघंही इन फेज आहेत. हे ऍट सम टाइम इन्स्टन्स लेट्स से टी अशी डायग्राम आहे. नेक्स्ट टाइम इन्स्टन्सला बाळांनो अशी डायग्राम जरी तुम्ही ड्रॉ केली,
की हा माझा करंटचा फेजर आहे I0 इथं पोहोचलाय रोटेट होत. त्याच टाइमला बाळांनो ईएमएफचा फेजर सुद्धा त्या करंटच्या फेजर वरती ओव्हरलॅप होईल. द ईएमएफ फेजर अँड द करंट फेजर विल ओव्हरलॅप विथ इच अदर बिकॉज दे आर इन फेज. दोघांनी ऑलरेडी कव्हर केलेला अँगल सेम असणार, ते ऑलवेज एकमेकांवरती ओव्हरलॅप असणार आहेत. इज दिस क्लिअर टू ऑल ऑफ यू हाऊ टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर रेझिस्टर? रेझिस्टर साठी फेजर डायग्राम करंट आणि ईएमएफ ची कशी ड्रॉ करायची? when vector is continuously rotating. Everyone up to this reply in the chat box clear and written. हे तुमच्या लक्षात आलं का? गुड. जर तुम्हाला असं वाटत असेल सर असं पॉसिबल आहे का ऍट सम पॉइंट ऑफ टाइम हा करंटचा बाकीच्या पण डायग्राम काढा. पॉसिबल केसेस 1, पॉसिबल केसेस कुठली एक केस काढा, काय अडचण नाही, मोस्टली ही काढली जाते. केस 1, केस 2, केस 3. सर असं पॉसिबल आहे का करंट इथं पोहोचलाय, करंट हा एक रोटेटिंग वेक्टर आहे, तो इथं पोहोचलाय, लेट्स से I0. ईएमएफ कुठं असेल? इथं असेल, त्याच्याबरोबर काय मग ओव्हरलॅप आहे तो, हा कोण असेल? ईएमएफ E0. सर असं पॉसिबल आहे का करंट इथं पोहोचलाय, रोटेट होत होत करंट इथं पोहोचलाय, तो जो काय करंटच्या ऑसिलेशन्सला करस्पॉन्डिंग रोटेटिंग वेक्टर आहे, समजा करंट इथं पोहोचलाय I0, ईएमएफ कुठं असेल? त्याच्यावरतीच असेल ओव्हरलॅप, कारण दोघंही इन फेज आहेत, दोघांच्या फेजेस एक्झॅक्टली इक्वल असतील. सो दे विल बी ओव्हरलॅपिंग विथ इच अदर, नो वन लीडिंग नो वन लॅगिंग, कंटिन्युअसली दोघं रोटेट होत आहेत. अप टू दिस रिप्लाय इन चॅट बॉक्स क्लिअर अँड रिटन. बाकीच्या पण पॉसिबल केसेस ड्रॉ करून घ्या, पुढे जाऊयात, पॉवर कॅल्क्युलेशन करूयात. झालं? बर सर डायग्राम ग्राफ ड्रॉ करता आला, ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन आलं, याला फेजर डायग्राम किंवा वेक्टोरियल रिप्रेझेंटेशन असंही म्हणतात. लिहा वेक्टोरियल रिप्रेझेंटेशन, करस्पॉन्डिंग एक रोटेटिंग वेक्टर घ्यायचा असतो, वेक्टोरियल रिप्रेझेंटेशन किंवा फेजर डायग्राम, गिवन सर्किटची फेजर डायग्राम. हळूहळू लक्षात येईल, ते लिडिंग लॅगिंग वरनं ठरवायचं असते, आणि ते तुम्हाला ऑलरेडी माहित आहे, प्लस साईन प्लस कॉस मायनस साईन मायनस कॉस, ऑसिलेशन सारखंच आहे, करंट आणि ईएमएफ ऑसिलेट होत आहेत, बरोबर. बर आता राहिला प्रश्न पॉवर. पॉवर कंझ्युम बाय द रेझिस्टर व्हेन इट इज इन एसी सर्किट. बर डीसी सर्किट जर असेल, म्हणजे बॅटरी जर लावली असेल, कुठे आहे बॅटरी? बॅटरी इथे ड्रॉ केली होती ना आपण, आय थिंक आपण लिहिलेलं सगळं गेलं ना. एक बॅटरी ड्रॉ करूया, ही बॅटरी, एक बॅटरी जर एका रेझिस्टन्सच्या अक्रॉस अप्लाय केली असेल, एक्स्ट्रा पॉईंट म्हणूनच लिहून ठेवा, बॅटरीचं व्होल्टेज V असेल, सगळंच्या सगळं व्होल्टेज या रेझिस्टन्सच्या अक्रॉस आलं, रेझिस्टन्स मधला करंट मी दाखवू शकतो, कारण करंट एका पर्टिक्युलर डायरेक्शन मध्ये अँटी क्लॉकवाईज लेट्स से, करंट दाखवायला ॲरो दाखवायला काय हरकत नाही. पण जर करंटची पोलॅरिटी बदलणार असेल सारखं सारखं, तर वायरवरती करंटची डायरेक्शन दाखवता येत नाही, असं नाही दाखवायचं. डोंट डू दॅट, वी बेसिकली कॅनॉट डू दॅट. for a given time instance you can show that arrow, but basically it is not done. So we do one trick, and that trick is draw an arrow that gives the instantaneous direction of current. करंटची instantaneous direction मग दाखवायची. या केस मध्ये काय केलं असतं, या रेझिस्टन्सच्या अक्रॉस पोटेन्शियल डिफरन्स V, त्या रेझिस्टन्स मधला करंट I, मग पॉवर कंझ्युम बाय द रेझिस्टर किती आली असती? पॉवर इज इक्वल टू V इंटू I. काय आली असती? V इंटू I. अशी त्या रेझिस्टन्सच्या अक्रॉसची पॉवर आली असती, अशी त्या रेझिस्टन्सच्या अक्रॉसची पॉवर आली असती, बरोबर. पण आता आपण काय करणार आहोत, रेझिस्टन्सच्या अक्रॉसची पॉवर एसी सर्किट मधली काढणार आहोत. ही डीसी वाली आहे, डायरेक्ट सप्लाय, पोलॅरिटी चेंज न होणारा सप्लाय. दिस इज कॉल्ड एज डीसी पॉवर. ही डीसी सर्किट मधली पॉवर आहे, पोटेन्शियल डिफरन्स इंटू करंट. बर मग सर एसी सर्किट मध्ये काय करायचं, तर बघा एसी सर्किट मध्ये करंट आणि ईएमएफ पोलॅरिटी मध्ये पण चेंज होत आहेत, आणि त्यांची व्हॅल्यू पण चेंज व्हायला लागली आहे, म्हणजे इन्स्टंटेनियस पॉवर कॅल्क्युलेट करायला पाहिजे. ओके, आणि मग त्याचं परत इंटिग्रेशन करून ऍव्हरेज पॉवर काढावी लागेल. ठीक आहे, बघूयात काय काय आन्सर्स येतात. राईट डाऊन. पॉवर इन एसी सर्किट, शॉर्ट फॉर्म सगळे बघा कसे कसे आहेत. पॉवर इन एसी सर्किट, सीकेटी स्टँड्स फॉर सर्किट. पॉवर इन एसी सर्किट विथ प्युअर रेझिस्टर. एसी सर्किट आहे, पण त्या एसी सर्किट मध्ये फक्त रेझिस्टर आहे, दुसरं काय नाहीच आहे.
पॉवर इन कुठल्या ह्याच्यातली पॉवर काढतोय आपण एसी सर्किट विथ प्युअर रेजिस्टर. बर ठीक आहे. मग आमच्याकडे एक प्युअर रेजिस्टर आहे, म्हणजे इंडक्टर नाही आहे, कॅपॅसिटर नाही आहे, आमच्याकडे फक्त रेजिस्टर आहे, बाकी काही नाही. बर एक अल्टरनेटिंग ईएमएफचा सप्लाय आहे, ते इन्स्टंटेनियस ईएमएफ ला ई म्हणू, इन्स्टंटेनियस करंट थ्रू द रेजिस्टरला आपण आय म्हणू, रेजिस्टन्सच्या व्हॅल्यूला आर म्हणू, इथे लिहू इन्स्टंटेनियस पॉवर, instantaneous power that is equal to P small p ला असं डॅश करू, स्मॉल p आहे कळायला, किंवा P instantaneous असं लिहू, त्याला वाटलं तर P आता स्मॉल p म्हणू, instantaneous voltage across the resistor multiplied by current through the resistor, so E into I. सो इन्स्टंटेनियस पॉवर स्मॉल पी ला कळण्यासाठी डॅश करूया, कारण स्मॉल पी कॅपिटल पी इंग्लिश मध्ये लेटर सेम आहे, कारण लँग्वेज डिझाईन करताना त्यांनी विचारच केला नाही स्मॉल पी कॅपिटल पी कसं लिहायचं, त्यांच्याकडनं तो विचार राहिला. सो आता आपण लेटर थोडंसं मॉडिफाय केलं. इन्स्टंटेनियस ईएमएफ काय अज्युम करूयात सर, E0 साइन ओमेगा टी अज्युम करा. बर मग करंट लिडिंग आहे की लॅगिंग आहे सर, करंट लिडिंग पण नाही आहे, लॅगिंग पण नाही आहे, मग जी ईएमएफ ची फेज आहे ओमेगा टी तीच करंटची फेज असली पाहिजे. ठीक आहे, मग या सर्किट मधला करंट किती असणार I0 साइन ऑफ जी ईएमएफ ची फेज असते तीच रेजिस्टन्स मधल्या करंटची पण फेज असते. रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस जो ईएमएफ असतो त्याची फेज जी असते तीच फेज करंटची पण असते, कारण मगाशी आपण ठरवलंय की करंट आणि ईएमएफ नो लिडिंग नो लॅगिंग, कारण रिलेशन कसं आहे बघा की रेजिस्टन्स करंट आणि ईएमएफ जी काही ईएमएफ ची फेज येणार तीच करंटची येणार आहे, कारण फक्त अपॉन आर करायचं, करंट इक्वल टू ईएमएफ अपॉन आर. सो ईएमएफ ची जी काही फेज असणार तीच करंटची फेज असणार आहे. मग ईएमएफ ची फेज ओमेगा टी असेल तर करंटची पण फेज ओमेगा टीच यायला लागली आहे. सो ऍज सच फेज डिफरन्स काहीच नाहीये. सो जर तुम्हाला ईएमएफ ची फेज माहित असेल तर तीच फेज तुम्हाला काय करायची आहे, करंटची फेज म्हणून लिहायची. बरं ठीक आहे, लिहूयात. मग इथं काय होते बघूया. इन्स्टंटेनियस पॉवर INST स्टँड्स फॉर इन्स्टंटेनियस. काय इन्स्टंटेनियस ईएमएफ सर, E0 साइन ओमेगा टी ब्रॅकेट कंप्लीट, सर करंट इज I0, just give me 1 second, I0, just give me 1 second, मार्कर खराब झालेला आहे, प्रॉपरली मधनच मिसबिहेव करतो. 1 सेकंड. बर I0 साइन ओमेगा टी बरोबर, ही झाली इन्स्टंटेनियस पॉवर. म्हणजे सर असं आन्सर आलं, काय आलं, E0 I0 साइन ओमेगा टी सर साइन स्क्वेअर ओमेगा टी बरोबर, साइन ओमेगा टी साइन स्क्वेअर ओमेगा टी. सर हे तर झालं इन्स्टंटेनियस. तुम्ही म्हटलं होता ऍव्हरेज काढायसाठी इंटिग्रेशन करावं लागतंय. इंटिग्रेशनचं नाव ऐकल्यानंतर भूक निघून जाते सर, असं काय होत नाही ना, भूक लागलेली असते आम्हाला, इंटिग्रेशनचं तुम्ही नाव घेता आमची भूक पण निघून जाते सर. घाबरायचं नाही इंटिग्रेशनला. का सांगतो मी तुम्हाला, कारण साइन स्क्वेअरची, कॉस स्क्वेअरची, साइनची आणि कॉसची ऍव्हरेज व्हॅल्यू शिकवले, ऍव्हरेज शिकवले ना. पुढे गेला चार्ट, ऍव्हरेज वाला चार्ट शोधूया आपण. चला, हा सापडला. ऍव्हरेज व्हॅल्यू, साइनची ऍव्हरेज व्हॅल्यू ओव्हर 1 सायकल किती आहे, 0. कॉसची साइनची ऍव्हरेज व्हॅल्यू ओव्हर हाफ सायकल किती आहे, 2/π. साइनची ऍव्हरेज व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती आहे किती आहे, 0 बरोबर, ओव्हर फुल सायकल. ओव्हर हाफ सायकल 2/π. कॉसची पण ऍव्हरेज व्हॅल्यू ओव्हर फुल सायकल 0 आणि हाफ सायकल 2/π बरोबर. त्यानंतर आरएमएस शिकवलं होतं. आरएमएस शिकवताना साइन स्क्वेअर आणि कॉस स्क्वेअरच्या व्हॅल्यू शिकवल्या होत्या. तर तो चार्ट कुठे आहे बघूया, कुठे आहे चार्ट, नाही, साइनचीच शिकवली आहे. साइन स्क्वेअरचं अजून ऍव्हरेज आपण काढलेलं नाहीये, काढून दाखवतो तुम्हाला. साइन स्क्वेअरचा पण चार्ट लक्षात येऊ दे आपल्याला. बरं, साइनचं आरएमएस किती आहे ओव्हर 1 सायकल, 1/√2. आणि साइनचं आरएमएस किती आहे ओव्हर हाफ सायकल, ते पण 1/√2. कॉसचं आरएमएस किती आहे ओव्हर 1 सायकल, 1/√2. ओव्हर हाफ सायकल 1/√2. बर, व्हॅल्यू लक्षात राहू दे, थोडं लक्षात राहू दे.
मी असं म्हटलं तर चालतंय का बघा, RMS म्हणजे काय, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वेअर व्हॅल्यूज. बघा, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वेअर व्हॅल्यूज. RMS चं स्क्वेअर केलं की MS मिळणार. बोला येस नो, हे कळते का बघा तुम्हाला, RMS चा स्क्वेअर केला तर MS मिळणार. अरे रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वेअर व्हॅल्यूज, रूटचा स्क्वेअर केला की रूटला रूट कॅन्सल झालं, MS राहिलं की नाही. रूट मीन स्क्वेअरचा स्क्वेअर केला काय राहिलं, MS. बोलायचं रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वेअर व्हॅल्यूज, याला RMS असं म्हणतात. हे काय आहे, हे आहे RMS, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वेअर व्हॅल्यूज. मी जर RMS चा स्क्वेअर केला तर हे स्क्वेअर रूट निघून जातंय. हे स्क्वेअर रूट निघून गेलं तर मीन ऑफ स्क्वेअर व्हॅल्यू मिळते. अरे मीन ऑफ स्क्वेअर व्हॅल्यू मिळते, मग इकडे स्क्वेअर करा, इकडे स्क्वेअर करा, विषय संपवा. साइनच्या स्क्वेअरची मीन व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा, रूट मीन व्हॅल्यू नको. मीन व्हॅल्यू म्हणजेच ऍव्हरेज. मी काय बोलतोय कळतंय का, RMS म्हणत नाहीये मी म्हणतोय मीन. मीन ऑफ स्क्वेअर व्हॅल्यू काढण्यासाठी, मीन म्हणजे ऍव्हरेज, ऍव्हरेज व्हॅल्यू ऑफ स्क्वेअर काढण्यासाठी RMS चा स्क्वेअर करा. ऍव्हरेज व्हॅल्यू ऑफ स्क्वेअर काढण्यासाठी RMS चा स्क्वेअर करा. मग साइन स्क्वेअरची ऍव्हरेज व्हॅल्यू काढण्यासाठी साइनच्या RMS चा स्क्वेअर करा. साइन स्क्वेअरची ऍव्हरेज व्हॅल्यू काढण्यासाठी, टू फाइंड आउट दी ऍव्हरेज व्हॅल्यू ऑफ साइन स्क्वेअर, साइन स्क्वेअरची ऍव्हरेज व्हॅल्यू, साइन स्क्वेअरची ऍव्हरेज व्हॅल्यू काढायसाठी साइनचं जे RMS आहे त्याचा स्क्वेअर करा. आन्सर 1/2 येईल. म्हणजे साइनची ऍव्हरेज, साइन स्क्वेअरची ऍव्हरेज व्हॅल्यू, साइनच्या स्क्वेअरची ऍव्हरेज व्हॅल्यू साइनच्या RMS चा स्क्वेअर असेल. साइन स्क्वेअरची ऍव्हरेज व्हॅल्यू 1/2 असेल. कॉस स्क्वेअरची ऍव्हरेज व्हॅल्यू 1/2 असेल. ओव्हर 1 सायकल करा, नाहीतर ओव्हर हाफ सायकल करा. बोला येस नो. साइन स्क्वेअरचं आणि कॉस स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन करायची गरज पडणार नाही. केवढी सायकल आहे बघा, हाफ सायकल असेल तरी पण 1/2 येईल आन्सर साइन स्क्वेअरचं किंवा कॉस स्क्वेअरचं. फुल सायकल असेल तरी पण 1/2 येईल. बोला येस नो. ऍव्हरेज ऑफ साइन स्क्वेअर अँड कॉस स्क्वेअर, टेल मी. जरा विषय लक्षात येऊ दे, इंटिग्रेशन करायचं काम असतं. नंतर अजून एक चार्ट करून देणार आहे ज्यात RMS व्हॅल्यू, ऍव्हरेज व्हॅल्यू, साइनच्या, कॉसच्या सगळ्या लिहिलेल्या असतील. एव्हरीथिंग विल बी रिटन इन अ सिंगल चार्ट. नो नीड ऑफ इंटिग्रेशन. बर, या पुढे. पहिल्यांदा पॉवरचा विषय संपूया, मग परत एकदा तो चार्ट तयार करूया. लिहा, ऍव्हरेज पॉवर, पी ऍव्हरेज. कुठलीही गोष्ट, कुठल्याही गोष्टीचं ऍव्हरेज काढायचं असेल, ऍव्हरेजचा फॉर्म्युला काय असतोय, पी ऍव्हरेज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क म्हणूया. वाय ऍव्हरेजचा फॉर्म्युला काय सर, 1/x2 - x1. आठवतंय का, 1/x2 - x1 इंटिग्रेशन फ्रॉम x1 to x2 y dx. ठीक आहे, ऍव्हरेज पॉवर काढायची आहे सर. वाय ला पॉवर म्हणा, एक्स ला टाइम म्हणा. पॉवर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम आहे बाळ. पॉवर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. y is a function of x, so power is a function of time. So लिहा, average power is equal to, बर average power काढतोय ओव्हर वन सायकल काढतोय आता आपण. ओके, मेन्शन केलं नसेल, इफ नॉट मेन्शन इट मीन्स दॅट इट इज average power over one cycle. If not mentioned, average power over one cycle. ठीक आहे. Power is a function of time, so 1/t2 - t1 इंटिग्रेशन फ्रॉम t1 to t2 y dx. y म्हणजे सर पॉवर, पॉवर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. ही आहे बा इन्स्टंटेनियस पॉवर ऍज अ फंक्शन ऑफ टाइम. लिहा इथं इन्स्टंटेनियस पॉवर स्मॉल p ऍज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सो dt. ठीक आहे, लिमिट्स टाका. 1/ अपर लिमिट कॅपिटल T ओव्हर वन सायकल, लोअर लिमिट 0, इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to कॅपिटल T. सर पॉवरची व्हॅल्यू E0 I0 साइन स्क्वेअर ओमेगा t. लिहा E0 I0 साइन स्क्वेअर ओमेगा टी. ही लिहून झाली पॉवर. पॉवर लिहून झाली, ब्रॅकेट कंप्लीट करा. इंटू dt ऍज इट इज लिहा. कॉन्स्टंट डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर घ्या. टेक दी कॉन्स्टंट आउट ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. डेरिव्हेटिव्ह नाही सर, इंटिग्रेशन.
बर इंटिग्रेशन तर इंटिग्रेशन. आता हा E0 I0 इंटिग्रेशनच्या बाहेर घ्या. E0 I0 इंटिग्रेशनच्या बाहेर घ्या. इंटिग्रेशनच्या आत लिहा 1/t-0. मुद्दाम लिहा ते -0 पण लिहा. इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to t. कुणाचं ऍव्हरेज काढायला लागलोय आपण? साईनचं की साइन स्क्वेअरचं? बघा 1/x2 - x1 x1 to x2 y dx. मग y चं ऍव्हरेज निघतं 1/t-0 0 to t साइन स्क्वेअर ओमेगा t dt. कशाचं ऍव्हरेज निघेल? E0 I0 त्यांनी तुम्हाला त्रास दिलेला नाहीये, ते इंटिग्रेशनच्या आणि ऍव्हरेजच्या बाहेर गेले. E0 I0 कॉन्स्टंट आहेत, ते गप ऍव्हरेजच्या बाहेर गेलेत. त्यांनी तुम्हाला त्रास दिलेला नाहीये, हा आपल्याला त्रास देतोय. सो ह्याचं आन्सर आपल्याला ह्या कम्प्लीट ब्रॅकेटचं, नुसत्या साइन स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन नाही, साइन स्क्वेअरच्या ऍव्हरेजचं. कारण इथं कसं आहे बघा, इथं हे x2 - x1 पण आहे ना, हे सगळं मिळून दिस एंटायरली कॉन्स्टिट्यूट्स द ऍव्हरेज. दिस एंटायरली हा 1/x2 - x1 पण आहे, ऍव्हरेजच्या फॉर्म्युल्यामध्ये आहे. सो तो 1/t2 - t1 इंटिग्रेशन फ्रॉम t1 to t2 आणि ज्याचं ऍव्हरेज पाहिजे ते इंटू dt किंवा dx जे असेल. आता हे साइन स्क्वेअर आहे. काय शिकलोय आपण? साइन स्क्वेअरचं ऍव्हरेज, साइनच्या RMS चा स्क्वेअर. साइनचं RMS असते 1/√2. त्या 1/√2 चा स्क्वेअर म्हणजे 1/2. सो ह्या कम्प्लीट ब्रॅकेटचं आन्सर 1/2 असं येणार. ते आपण नेक्स्ट पेज वरती लिहू. अप टू दिस रिप्लाय इन दी चॅट बॉक्स क्लिअर अँड रिटन. CW इंटिग्रेशन करायचंच नाही आपण, आपल्याला माहिती आहे साइन स्क्वेअरचं ऍव्हरेज म्हणजे 1/t-0 सकट, नुसत्या इंटिग्रेशनचं नाही. 1/t-0 इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to t आणि साइन स्क्वेअर dt. म्हणजे हे जे काय चालू आहे हे या साइन स्क्वेअरचं ऍव्हरेज काढायचं काम चालू आहे. बघा ना, वायचं ऍव्हरेज कसं निघालं होतं? 1/x2 - x1 लिमिट्स फ्रॉम x1 to x2, ज्याचं ऍव्हरेज काढायचा आहे तो इंटू dx. 1/t-0 इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to t, ज्याचं ऍव्हरेज काढायचं आहे तो इंटू dt. कुणाचं ऍव्हरेज काढायचं काम चालू आहे? साइन स्क्वेअरचं. दिस एंटायर ब्रॅकेट विल बी द ऍव्हरेज ऑफ साइन स्क्वेअर. CW एव्हरीवन. संपला विषय हा. पुढे चला, परत लिहा. हिअर P ऍव्हरेज पॉवर कन्झ्युम्ड ओव्हर 1 सायकल. आता ते परत 1 सायकल सांगायची गरज नसते. इफ इट इज ऍव्हरेज, इफ नॉट मेन्शन इट इज ओव्हर 1 सायकल. लिहा काय आलं सर? E0 I0 हे इंटिग्रेशनच्या आणि ऍव्हरेजच्या बाहेर निघाले. ऍव्हरेजच्या आत जी लोक राहिली तो होता साइन स्क्वेअर. सो 1/t-0 इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to t ओव्हर 1 सायकल ना, 0 to t साइन स्क्वेअर ओमेगा t. काय इथं ब्रॅकेट टाकायचं असेल टाका, इंटू dt. सर ऑलरेडी साइन स्क्वेअरचं ऍव्हरेज डिस्कस करून झालंय, 1/2 येत आहे. ओव्हर 1 सायकल करा नाहीतर हाफ सायकल करा. द आन्सर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/2. दॅट्स इट सर. सो आन्सर आलं ऍव्हरेज पॉवरचं E0 I0/2. ऍव्हरेज पॉवर कन्झ्युम बाय द रेजिस्टर ओव्हर 1 सायकल. एका सायकल मध्ये रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस किती पॉवर कन्झ्युम झाली, या पॉवरला करस्पॉन्डिंग जी काय एनर्जी असेल तेवढी एनर्जी रेजिस्टन्स हीट म्हणून वेस्ट करतो. कारण रेजिस्टन्स तापतो, रेजिस्टन्स मधनं करंट गेला तर रेजिस्टन्स तापतो, इट गेट्स हीटेड. सो दॅट ऑल पॉवर इज वेस्टेड ऍज अ हीट एनर्जी. पॉवर इज एनर्जी अपॉन टाइम. E0 I0/2 that is the formula for average power consumed by the resistor. E0 I0/2 derived. क्वेश्चन असतो डायरेक्टली कॅल्क्युलेट, आन्सर तुम्हाला करता यायला पाहिजे. E0 म्हणजे मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ EMF, I0 म्हणजे मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ करंट. बरोबर. अदर फॉर्म्स ऑफ दी सेम इक्वेशन्स, अदर फॉर्म्स याच इक्वेशनला आणखी वेगवेगळ्या पद्धतीने लिहिता येतं. कसं? ऍव्हरेज पॉवर कन्झ्युम बाय द रेजिस्टर इज सर E0 ऍज इट इज लिहा, अपॉन मुद्दाम √2 करा. I0 ऍज इट इज लिहा, अपॉन मुद्दाम √2 करा. बर, E0/√2 म्हणजे कोण आणि I0/√2 म्हणजे कोण? सांगा बरं मला, कोण सांगेल? आठवतंय का बघू. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ E0/√2?
अँड व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ I0 अपॉन रूट टू? कुणा कुणाला आठवते सांगा. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ E0 अपॉन रूट टू? पहिला E0 अपॉन रूट टू चं मिनिंग सांगा. ERMS किती येणार सर? ERMS इज इक्वल टू E0 RMS च्या बाहेर साइन ओमेगा टी चं RMS किती असते? 1 अपॉन रूट टू असते. बरोबर ना? E चं RMS काढायचं आहे म्हणजे E0 साइन ओमेगा टी चं RMS काढायचं आहे. E0 RMS च्या बाहेर साइन ओमेगा टी चं RMS ओव्हर 1 सायकल बघा नाही तर हाफ सायकल बघा. आता ते मेन्शन करायची गरज नाही. वेन एव्हर नॉट मेन्शन इट इज ऑलवेज 1 सायकल. ओव्हर 1 सायकल साइन ओमेगा टी चं RMS काय असते सर? 1 अपॉन रूट टू असते. आठवलं का? आठवलं का? असं लिहू का? E0 RMS च्या बाहेर तो काय त्रास देत नाही, तो कॉन्स्टंट आहे. जो व्हेरिएबल आहे तोच त्रास देतो ना. ERM नाही, RMS साइन ओमेगा टी चं RMS काय येणार? ERMS. E0 ऍज इट इज साइन ओमेगा टी चा RMS किती आहे? 1 अपॉन रूट टू आहे सर. आन्सर किती येणार बाळ मग? E0 अपॉन रूट टू. शिकलोय की ERMS इक्वल टू E0 अपॉन रूट टू. सिमिलरली इफ करंट इज गिवन ऍज अ फंक्शन ऑफ साइन असेल, कॉस असेल, काही चालेल, काही अडचण नाही. साइन आहे, कॉस आहे, काही अडचण नाही. प्लस साइन आहे, प्लस कॉस आहे, तरीही काही अडचण नाही. तर इफ करंट इज गिवन ऍज I0 साइन ओमेगा टी, तुम्हाला RMS पाहिजे, कसं काढणार? IRMS इक्वल टू I0 RMS च्या बाहेर RMS च्या आत कोण राहणार? साइन ओमेगा टी. सर साइन ओमेगा टी चं RMS शिकवलंय. साइन ओमेगा टी चं RMS 1 अपॉन रूट टू आहे. दॅट विल बी IRMS. किती आलं ते सर? I0 अपॉन रूट टू आलं. ठीक आहे ना, लक्षात यायला चालू झालं. काय आलं हे? I0 अपॉन रूट टू आलं. बर, इकडे काय आलं? E0 अपॉन रूट टू. सो हियर वी हॅव I0 अपॉन रूट टू and here we have E0 upon root 2. So what a big deal. E0 upon root 2 we already have remembered this. You have to remember this. Okay. ERMS कुठल्याही फंक्शनची RMS व्हॅल्यू त्यातल्या त्यात या E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी किंवा E0 कॉस ओमेगा टी आणि I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी किंवा I इक्वल टू I0 कॉस ओमेगा टी याचं ओव्हर 1 सायकल RMS लक्षात ठेवा. पीक व्हॅल्यू अपॉन रूट 2. पीक व्हॅल्यू अपॉन रूट 2. E0 अपॉन रूट 2. I0 अपॉन रूट 2. E0 अपॉन रूट 2 म्हणजे ERMS. I0 अपॉन रूट 2 म्हणजे IRMS. सर दिस इज ERMS. लिहा तिथं ERMS. सर दिस इज IRMS. ठीक आहे, IRMS. सर दॅट्स द ऍव्हरेज पॉवर थ्रू द रेजिस्टर अक्रॉस द रेजिस्टर. ठीक आहे, बरोबर आहे. ती ऍव्हरेज इज ERMS IRMS. दॅट्स इट. कोणासाठी? रेजिस्टर साठी. कोणासाठी? रेजिस्टर साठी. इट इज ट्रू फॉर रेजिस्टर. ऍव्हरेज पॉवर अक्रॉस रेजिस्टर. राईट डाउन. ऍव्हरेज पॉवर across resistor. That's the formula for average power across resistor. Full stop. CW. sin square चे इंटिग्रेशन आणि ते ऍव्हरेज मॅनेज केला आपण डायरेक्टली 1/2 मध्ये. जस्ट डोंट वरी अबाउट दॅट. चार्ट देईन मी, तो लक्षात ठेवायचा. सगळ्याचा चार्ट एकत्र करू आपण नंतर. RMS, ऍव्हरेज, साइन, कॉस्ट, हाफ सायकल, फुल सायकल आणि साइनच्या स्क्वेअरचे ऍव्हरेज आणि कॉस्टच्या स्क्वेअरचे ऍव्हरेज. परत हाफ सायकल, फुल सायकल शेवटी करू. पण पहिल्यांदा जेवढं लक्षात आहे तेवढ्यावरनं करू. अप टू दिस रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स क्लिअर अँड रिटन. CW झाले की सांगा, पुढे जाऊया मग. गुड. आता मी काय करतो, पटकन इथे एक चार्ट करतो ज्या चार्ट मध्ये सगळ्या गोष्टी असतील आणि चार्ट तुम्हाला पाठ व्हायलाच पाहिजे. लिहा. चार्ट ऑफ ऍव्हरेज अँड RMS. ऍव्हरेज आणि RMS चा चार्ट. ठीक आहे, काय काय करूयात बघा. पहिल्यांदा ऑब्झर्व करा, म्हणजे किती कॉलम्स करायचे वगैरे लक्षात येईल. मला पाहिजे ऍव्हरेज ओव्हर फुल सायकल आणि हाफ सायकल. सो ऍव्हरेज ओव्हर फुल सायकल. इथे लिहूया फंक्शन
पहिला कॉलम असेल फंक्शन, साइन आहे, कॉस आहे, काय आहे ते सगळं लिहायला पाहिजे. ऍव्हरेज ओव्हर फुल सायकल, पुढं ऍव्हरेज ओव्हर हाफ सायकल. पॉझिटिव्ह हाफ सायकल असेल तर पॉझिटिव्ह आन्सर येईल, निगेटिव्ह हाफ सायकल असेल निगेटिव्ह आन्सर येईल. आपण लिहिताना फक्त नंबर लिहू. RMS ओव्हर फुल सायकल, रूट मीन स्क्वेअर ओव्हर फुल सायकल. आणि इकडे लिहा बाळांनो RMS ओव्हर हाफ सायकल. ते दोन्ही सेमच येतं, काय मॅटर करत नाही, स्क्वेअरच झालाय. त्यामुळे पॉझिटिव्हचा स्क्वेअर आणि निगेटिव्हचा स्क्वेअर अल्टिमेटली दोन्ही पॉझिटिव्ह येतात. त्यामुळे हाफ सायकल फुल सायकल ते मॅटरच करत नाही, कारण पॉझिटिव्हचा स्क्वेअर जसा आलेला असतो त्या निगेटिव्हचा स्क्वेअर पण तसाच येतोय परत. त्यामुळे हाफ सायकल काय आणि फुल सायकल काय, स्क्वेअर केल्यानंतर हाफ सायकल फुल सायकल असं काय मॅटर राहतच नाही. तरी सुद्धा म्हणताना लोक म्हणतात RMS ओव्हर हाफ सायकल फुल सायकल, आन्सर सेम येतात हे आपल्याला माहित असतो. हे इक्वल टू म्हणून टाका, काय अडचण नाही, हे दोन्ही इक्वलच असणार. अशी ओव्हरऑल हा बोला बाळांनो, आर दी वॉइस एंड स्क्रीन क्लिअर नाउ? प्लीज टेल मी, एम आय ऑडिबल नाउ? येस. बर, काही नाही, चार्टच तयार करायला लागलो, चार्टच तयार करतो, दुसरं काही नाही. इथपर्यंत चार्ट पर्यंत लक्षात आलं ना तुम्हाला? हे चार्टचे कॉलम लिहिपर्यंत तुमचं लक्षात आलंय का? त्याच्यानंतर व्हॅल्यूज टाकल्या फक्त. हा आलंय ना, ठीक आहे. हा चार्ट म्हणजे ही लाईन लिहिपर्यंत लक्षात जर आला असेल तर काय अडचण नाही. हा लिहा, व्हॅल्यूज पुट करा फक्त चार्ट मध्ये. त्यानंतर फक्त असं सांगितलंय साइन ओमेगा टी किंवा साइनची ऍव्हरेज व्हॅल्यू ओव्हर फुल सायकल 0 आहे, आणि हाफ सायकलचा आन्सर मी तुम्हाला विचारत होतो, विच वॉज 2/π, आणि RMS आहे 1/√2. मग ते हाफ सायकल बघा नाही तर फुल सायकल बघा, RMS चे आन्सर सेम असतात सर. फंक्शन कॉस असलं तरी तीच आन्सर्स आहेत, आणि फंक्शन साइन असलं तरी तेच आन्सर्स आहेत. ओके, तिसरं फंक्शन आता मी घ्यायला लागलोय साइन स्क्वेअर. साइन स्क्वेअरचं काय आपण RMS काढत बसणार नाहीये. ओके, साइन स्क्वेअरचा आपण RMS काढत बसत नाही. करायचं असेल करू शकता, बघा लक्षात येईल, सांगतो मी तुम्हाला. साइन स्क्वेअर
ओमेगा टी किंवा साइन स्क्वेअर ऑफ थीटा, काही लोक ओमेगा टी ना थीटा पण म्हणतील, त्याची ऍव्हरेज व्हॅल्यू ओव्हर फुल सायकल. आता स्क्वेअर झालेला असल्यामुळे ना बाळांनो, स्क्वेअर झालेला असल्यामुळे साईनचा स्क्वेअर, आता तो निगेटिव्ह जो आहे त्याचा स्क्वेअर पण पॉझिटिव्ह होतो, त्यामुळे एरिया अंडर दी कर्व 0 येणं इम्पॉसिबल आहे. मग एरिया अंडर दी कर्व 0 नाही झाला तर अपॉन इंटरवल केलं, एरिया अंडर दी कर्व अपॉन इंटरवल केलं की ऍव्हरेज येते. म्हणजे ऍव्हरेज तर काही 0 नाही येणार. म्हणजे पहिल्यांदा हे समजून घ्या की साइन स्क्वेअरचं ऍव्हरेज ओव्हर हाफ सायकल काढा, फुल सायकल काढा, 0 येणार नाहीये आणि अल्टिमेटली ते स्क्वेअर झालेलं आहे. बरं, किती येतं साइन स्क्वेअरचं ऍव्हरेज? साइन स्क्वेअरचं ऍव्हरेज जे येतं ते ऍव्हरेज येतं 1/2. ते ऍव्हरेज येतं 1/2 साइनच्या RMS चा स्क्वेअर. मग ते रूटला स्क्वेअर कॅन्सल होतं. मीन स्क्वेअर मीन ऑफ स्क्वेअर म्हणजे ऍव्हरेज ऑफ स्क्वेअर व्हॅल्यू. लक्षात ठेवा. कुठं लिहितो? इथे लिहितो. RMS चा स्क्वेअर केल्यानंतर स्क्वेअरला स्क्वेअर रूट कॅन्सल होतं, उत्तर येतं मीन ऑफ स्क्वेअर. मग एखाद्या फंक्शनचं RMS माहित असेल, साइनचं RMS माहित असेल, तर त्या RMS चा स्क्वेअर केल्यानंतर मीन ऑफ स्क्वेअर मिळतो. मीन ऑफ स्क्वेअर म्हणजे ऍव्हरेज ऑफ स्क्वेअर, ऍव्हरेज ऑफ साइन स्क्वेअर. साइन स्क्वेअरचं ऍव्हरेज ओव्हर फुल सायकल काढा, हाफ सायकल काढा, ते त्या साइनच्या RMS चं स्क्वेअर येतं. समजतंय का? रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वेअर व्हॅल्यूचा स्क्वेअर केला तर स्क्वेअरला स्क्वेअर रूट कॅन्सल, आन्सर आलं मीन ऑफ स्क्वेअर व्हॅल्यू. साइनच्या स्क्वेअर व्हॅल्यूचं मीन म्हणजे साइन स्क्वेअरचं ऍव्हरेज, मीन म्हणजेच ऍव्हरेज. एक लक्षात ठेवा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट म्हणून लक्षात ठेवा. ते साइन स्क्वेअरला पण ऍप्लिकेबल आहे आणि जे साइन स्क्वेअरला ऍप्लिकेबल आहे ते तुम्हाला शिकवले कॉस स्क्वेअरला पण ऍप्लिकेबल आहेच. हा, कॉस स्क्वेअर ओमेगा टी किंवा कॉस स्क्वेअर थीटा, त्याचे पण आन्सर हेच आहेत. ओव्हर हाफ सायकल काढा, कॉस स्क्वेअरचं ऍव्हरेज ओव्हर हाफ सायकल काढा, नाहीतर ऍव्हरेज फुल सायकल काढा, ओव्हर फुल सायकल काढा, आन्सर ते सेमच येतं. काय लिहिलं मी? ओमेगा टीला थीटा लिहायचं. बर, कॉस स्क्वेअर ओमेगा टी आणि इथं कॉस स्क्वेअर थीटा, आन्सर इथं पण हाफच आहे, आन्सर इथं पण हाफच आहे. ओके. बर, राहिला प्रश्न आता कशाचा? या दोन पार्टचा. हे एक्स्ट्रा पॉइंट तुम्ही सेपरेट कुठेतरी लिहिला असेल असं मी समजतोय आणि पुसून टाकतो आता. बर, किंवा इथे लिहून ठेवतो. RMS चा स्क्वेअर केला की MS. बर, पुढं काय वाटतंय तुम्हाला? इथं काय आन्सर यायला पाहिजे? मला RMS पाहिजे नाही. कुणाचं? साइनचं नाही, साइनच्या स्क्वेअरचं. आता बोला, व्हॉट डू यू थिंक? करून बघूयात एक्स्ट्रा इंटिग्रेशन मांडून बघूयात. बोला येस नो. RMS चा फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वेअर व्हॅल्यूज. पण जे फंक्शन आहे ते साइन नाही आहे, लक्षात घ्या. ते फंक्शन साइन स्क्वेअर आहे, ते फंक्शन साइन स्क्वेअर आहे. करूया ट्राय? बोला येस नो. शॅल वी ट्राय? बघूयात, अंदाज मांडायचा प्रयत्न करूया. चला, इंटिग्रेशन फार कॉम्प्लेक्स झालं तर सोडून देऊ त्याला, कारण ते लागत नाही. तुम्हाला साइन स्क्वेअरचं RMS कोणी विचारला जाणार नाहीये. जरा इंटिग्रेशन मांडायचा प्रयत्न करूया. लेट्स डू समथिंग डिफिकल्ट नाउ. हा, एक फंक्शन आहे, त्या फंक्शनचं नेचर असं आहे साइन स्क्वेअर ओमेगा टी. फंक्शन y इक्वल टू काय म्हणूया आपण याला? करंट म्हणूया का? ठीक आहे, y इक्वल टू साइन स्क्वेअर ओमेगा टी म्हणूया. y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम आणि ते y जे आहे ते साइन स्क्वेअर ओमेगा टी आहे, साइन ओमेगा टी नाहीये. आता मला y ची RMS व्हॅल्यू पाहिजे, या साइन स्क्वेअर ओमेगा टी ची RMS व्हॅल्यू पाहिजे. सो व्हॉट आय एम गोइंग टू राइट इज y RMS इज इक्वल टू रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वेअर व्हॅल्यूज. मीन काढायचं आहे म्हणजे एरिया अंडर कर्व अपॉन एरिया अंडर दी कर्व अपॉन इंटरवल. ठीक आहे, इंटरवल पहिल्यांदा लिहूया. इंटरवल फायनल टाइम इन्स्टन्स मायनस इनिशियल टाइम इन्स्टन्स. टाइम गोज फ्रॉम 0 टू कॅपिटल T. ज्याचं RMS काढायचं आहे रूट ऑफ मीन ऑफ म्हणजे हे 1/T - 0
कुणाचं मीन काढायचं आहे? रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वेअर व्हॅल्यूज वायच्या स्क्वेअरचं. सो वाय स्क्वेअर dt. ठीक आहे, बघत राहा कॅल्क्युलेशन कसं कसं होतंय, ऑब्झर्व करत राहा. सो आन्सर असं काहीतरी दिसायला लागलं. वाय हा साइन नाही आहे हे लक्षात घ्या. वाय हा साइन स्क्वेअर आहे. वाय कोण आहे? साइन स्क्वेअर आहे सर. बर, हा झाला वाय, या वायचा स्क्वेअर. बर, इंटू dt. बर, म्हणजे साइन रेस टू 4 चं इंटिग्रेशन करावं लागणार. म्हणजे इंटिग्रेशन ज्याचं करावं लागणार तो साइन स्क्वेअर नाहीये जो इझिली सुटतोय, तो साइन रेस टू 4 यायला लागलाय. म्हणजे हे आपण मॅथ्सच्या मुलांसाठी इंटिग्रेशनचा टास्क ठेवू शकतो. व्हॉट इज द इंटिग्रेशन ऑफ साइन स्क्वेअर टी इंटू dt? साइन स्क्वेअर नाही, साइन रेस टू 4. सांगा, साइन रेस टू 4 चं इंटिग्रेशन करायची तुमच्याकडे कुठली मेथड आहे का? डू यू हॅव एनी मेथड फॉर साइन रेस टू 4? असेल तर सांगा, पटकन इथे इम्प्लिमेंट करू, कारण हा क्वेश्चन मॅथमॅटिकल झाला आता पूर्णपणे. साइन रेस टू 4 ओमेगा टी इंटू dt. साइन स्क्वेअर पर्यंतचे फॉर्म्युले आपण फिजिक्स मध्ये पाठ केलेत. कॉस टू थिटा च्या फॉर्म्युल्यामधून साइन स्क्वेअर थिटा आणि कॉस स्क्वेअर थिटा निघतो, त्यातनं आम्हाला साइन स्क्वेअर थिटा आणि कॉस स्क्वेअर थिटाचं इंटिग्रेशन करता येतं. बट व्हॉट कॅन बी डन फॉर दिस? इज देअर एनी वे? मॅथ्स वाले स्टुडंट आम्हाला सांगा, इज देअर एनी वे? असेल तर सांगा, नसेल तर पुढे जाऊ. साइन रेस टू 4 चं इंटिग्रेशन करायचं वे तुमच्याकडे काय आहे बाळांनो? बोला, काय काय करू शकता? पॉसिबिलिटीज सांगा, वेळ आहे आज आपल्याकडे. बोला, व्हाट आर दी पॉसिबल वेज फॉर इंटिग्रेशन ऑफ साइन रेस टू 4? काय काय ऑप्शन येतात? साइन स्क्वेअरचा स्क्वेअर लिहिला, या साइन स्क्वेअरला 1 मायनस कॉस रेस टू 4 लिहिलं, सॉरी 1 मायनस कॉस स्क्वेअर लिहिलं, परत त्याचा स्क्वेअर केला, पण परत कॉस रेस टू 4 तयार होणारच आहे. मग काय करता येईल? जरा विचार करा, 1 मिनिट. सुचते का बघा? साइन रेस टू 4 साठी काही ट्रिक सापडते का? हा, कुठला वे असेल तर सांगा. ऑनलाईन पीपल, पट 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 पट. सर सगळेच ऑनलाईन आहेत. कसं सॉल्व करता येईल साइन रेस टू 4? काय थॉट आहे का तुमच्याकडे? Can we take square of sine 2 times? Square of sine 2 times. साइनचा स्क्वेअर, साइन स्क्वेअर इंटू साइन स्क्वेअर केलं. बर, बघूयात. इथं आपण थोडस रफ टास्क करूयात. काय करूया? असं करूया, साइन स्क्वेअर ओमेगा टी इंटू साइन स्क्वेअर ओमेगा टी इंटू dt. म्हणजे साइन स्क्वेअर थिटा इंटू साइन स्क्वेअर थिटा इंटू डी थिटा केलं तरी चालेल. पुढं बोला. मला इथं वे आउट ऍज सच दिसत नाहीये. एका साइन स्क्वेअरला काय करूया? 1 मायनस कॉस स्क्वेअर करूया. बघूयात तरी काय काय होतंय. थोडस समजून घ्यायचा प्रयत्न करूयात. सुटू पण शकेल, सगळं पॉसिबल आहे. साइन स्क्वेअर ना आत मल्टिप्लाय करूया, इंटू dt ने मल्टिप्लाय करूया. पहिलं इंटिग्रेशन सेपरेट करूया. साइन स्क्वेअर dt आणि हा 1 इंटू साइन स्क्वेअर dt सेपरेट केला. सर मायनस साइन द्या. हा कॉस स्क्वेअर साइन स्क्वेअर आणि dt. कॉस स्क्वेअर, आता ते ओमेगा टी लिहित नाहीये मी, जरा असं लिहायचं टास्क माझं वाचतंय. हा कॉस स्क्वेअर साइन स्क्वेअर आणि हा dt. बर, कॉस स्क्वेअर, हा कॉस स्क्वेअर, हा साइन स्क्वेअर आणि हा dt. कॉस स्क्वेअर साइन स्क्वेअर dt. बर, या साइन स्क्वेअरचं उत्तर काढता येते की नाही बाळा? सर येतंय.
सर मग याचा विचार करा. सर असं लिहू शकतो, एक 2 ऍडजस्ट केला मी फक्त, जरा 2 जरा ऍडजस्ट केला. 2 cos ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी अपॉन 2 ऍडजस्ट झाले सर. ब्रॅकेट कंप्लीट केला, या ब्रॅकेटचा स्क्वेअर केला, काय नाही 2 ऍडजस्ट केले. कॉस स्क्वेअर ओमेगा टी साइन स्क्वेअर ओमेगा टी, त्याला काय लिहिलं कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, 2 ऍडजस्ट केले, ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. बघत चला, फक्त त्या प्रोसेसला एन्जॉय करा इंटिग्रेशनची, फार मजा येते इंटिग्रेशन करायला. 2 cos थिटा साइन थिटा. सर 2 cos थिटा साइन थिटा म्हणजे साइन 2 थिटा, बर, म्हणजे साइन 2 ओमेगा टी, बर, अपॉन सर हा 2, सर ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. हे इंटिग्रेशन सॉल्व्ह झालंय सर, साइन स्क्वेअरचे इंटिग्रेशन येते, करता येते, नॉट अ बिग डील, लिव्ह इट, इंटू डी टी. बर, ठीक आहे सर. 2 चा स्क्वेअर 4, सो 1/4 इंटिग्रेशनच्या बाहेर. आत परत साइन स्क्वेअरच झाला सर, साइन स्क्वेअरच झाला, फक्त ओमेगा टी नाही आहे, 2 ओमेगा टी आहे. ओमेगा टी नाही आहे, 2 ओमेगा टी आहे. बर, बोला, इज इट नॉट मॅनेजेबल? साइन स्क्वेअर इज मॅनेजेबल, साइन स्क्वेअर इज मॅनेजेबल. साइन रेस टू 4 मॅनेजेबल झाला की नाही? बोला येस नो. कॉस 2 थिटा काय असतोय? 2 cos स्क्वेअर थिटा -1 किंवा 1 - 2 साइन स्क्वेअर थिटा. आणि त्याच्यावरून मी तुम्हाला शिकवलं होतं बघा, कॉस स्क्वेअर थिटाचा फॉर्म्युला आणि साइन स्क्वेअर थिटाचा फॉर्म्युला. कॉस स्क्वेअर थिटाचा फॉर्म्युला असा आला होता, 1 + cos 2 थिटा अपॉन 2, आणि साइन स्क्वेअर थिटाची रिप्लेसमेंट आली होती 1 - हा 2 साइन स्क्वेअर थिटा तिकडे जातोय, 1 - cos 2 थिटा अपॉन 2. इथं मायनस साइन आहे, या रिप्लेसमेंट परवाच्या नोटमध्ये तुमच्या आहेत. ओके, एकदा का साइन स्क्वेअर किंवा कॉस स्क्वेअर आला तर तो मॅनेजेबल आहे सर, कारण साइन स्क्वेअरला किंवा कॉस स्क्वेअरला असं रिप्लेस करता येतं, म्हणजे साइनला किंवा कॉसला बाळांनो याच्यामध्ये आणता येतं. साइन स्क्वेअरला किंवा साइनच्या स्क्वेअरला किंवा कॉसच्या स्क्वेअरला कॉस मध्ये आणता येतं आपल्याला. आणि एकदा का साइन कॉस आला की साइन कॉसचं इंटिग्रेशन करता येतं. म्हणजे साइन रेस टू 4 ला साइन स्क्वेअर, एका साइन स्क्वेअरला 1 - cos स्क्वेअर, आणि परत आत मल्टिप्लाय करून एक साइन स्क्वेअर मॅनेजेबल झाला, पुढचा साइन स्क्वेअर आणला. एकदा का साइन स्क्वेअर आला की साइन स्क्वेअरच्या रिप्लेसमेंट ठरलेल्या आहेत 1 - cos 2 थिटा अपॉन 2, आणि इथं या साइन स्क्वेअरची रिप्लेसमेंट झाली 1 - cos 2 थिटा अपॉन 2. इथल्या साइन स्क्वेअरची रिप्लेसमेंट झाली 1 - cos 2 थिटा अपॉन 2. इंटिग्रेशन सेपरेट करा, कॉसचं इंटिग्रेशन करावं लागते. लिटरली तुम्हाला फक्त या कॉसचं इंटिग्रेशन करावं लागतंय. दॅट कॅन बी डेफिनेटली डन. कन्व्हिन्स्ड? येस नो? ऍग्री डिसऍग्री सांगा मला. इंटिग्रेशन करत बसा असं म्हणत नाही, डोंट वेस्ट टाइम इन दॅट, बट ऍग्री डिसऍग्री, कन्व्हिन्स, लॉजिकली कन्व्हिन्स व्हा. दिस कॅन बी डन. इट इज डेफिनेटली पॉसिबल टू इंटिग्रेट साइन रेस टू 4 just by reducing it step by step. Okay, so this answer was given by Aditya. So Aditya, thank you for this answer, because we wrote sin square as sin raised to 4 as sin square into sin square, and then a way we have developed like this. एक वे डेव्हलप झाला, कन्व्हिन्स पुढे चला. हे काय पाठ करत बसायची गरज नाहीये, ते आपण लिहित बसणार नाहीये. ओके, अनावश्यक ठिकाणी एनर्जी वेस्ट करू नका. पुढचं कॅल्क्युलेशन तुम्ही नाही केलं तर चालेल, पण आपल्याकडे वेळ होता, एक लॉजिकली आपण कन्व्हिन्स झालो की येस दिस कॅन बी डन, दिस कॅन बी डन, दिस कॅन बी डन, दिस कॅन बी डन. विचारणारच नाहीये हे तुम्हाला हे विचारतात आणि हे पाठच पाहिजे, कारण ऐनवेळी तिथे इंटिग्रेशन करत बसू. हे सगळं मात्र लक्षात ठेवूयात आपण. ओके, बर, आता थोडस फक्त एक नेक्स्ट हेडिंग द्या. त्या नेक्स्ट हेडिंग मध्ये आपण, चार्ट तर झाला आपला, नेक्स्ट हेडिंग फक्त लिहून ठेवा. काय हेडिंग आहे सांगतो मी तुम्हाला. Alternating EMF applied to or AC applied to, write down the heading. रेजिस्टन्सचा विचार संपलाय. AC applied to असं फक्त लिहून ठेवा. AC applied to pure inductor. AC applied to pure inductor. बर, AC applied to pure inductor, आणि त्याला करस्पॉन्डिंग एक डायग्राम ड्रॉ करून ठेवा. हा प्युअर इंडक्टर आहे, हा आयडियल इंडक्टर आहे. ही कॉइल सुपर कंडक्टरची बनलेली आहे असं एज्युम करा, बिकॉज इट इज आयडियल इंडक्टर. दे आर सेइंग प्युअर इंडक्टर, प्युअर मीन्स आयडियल इंडक्टर. त्या कॉइलला रेजिस्टन्स नाही आहे,
इट्स अ प्युअर इंडक्टर. बर ठीक आहे, आयडियल इंडक्टर. बर, त्या इंडक्टरची व्हॅल्यू एल, इंडक्टरची व्हॅल्यू एल हेनरी मध्ये मेजर करतो, राईट. अल्टरनेटिंग सप्लाय, ह्या अल्टरनेटिंग सप्लाय जसं एक बॅटरी लावली असती इंडक्टरच्या अक्रॉस, तसं एक अल्टरनेटिंग सप्लाय लावलाय त्या इंडक्टरच्या अक्रॉस. एक काहीतरी अज्युम करावं लागतं, एक तर करंट अज्युम करा, नाही तर ईएमएफ अज्युम करा. ठरवूया आपण काय अज्युम करायचं, ठरवूया आपण. करंट अज्युम करायचा की ईएमएफ अज्युम करायचा. समजा इन्स्टंटेनियस ईएमएफ ई आहे, तोच सगळ्याच्या सगळा इन्स्टंटेनियस ईएमएफ या इंडक्टरच्या अक्रॉस असेल. बर, हा असेल करंट. इथे एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिहितो. इंडक्टर मधला करंट कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर ईएमएफ माहित पाहिजे, आणि ईएमएफ कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर करंट माहित पाहिजे. जसं रेझिस्टन्स साठी व्ही इज इक्वल टू आय आर आणि आय इज इक्वल टू व्ही अपॉन आर पाठ आहे आम्हाला, जी रिलेशन आम्हाला ऑलरेडी पाठ आहे. तसं फॉर इंडक्टर एक रिलेशन तुम्हाला पाठ असणार आहे. कुठलं ते असं आहे का बघा, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर इज इक्वल टू एल डी आय बाय डी टी. Induced EMF across the inductor is equal to L di by dt. Induced EMF. What is this? This is the induced EMF across the inductor. त्याला काय म्हणूयात, त्याला EL म्हणूयात का, Induced EMF across the inductor. का तुम्हाला मायनस एल डी आय बाय डी टी लिहायचं असेल, मायनस एल डी आय बाय डी टी लिहा, ऍब्सोल्युटली नो इश्यूज. जसं जो फॉर्म्युला असतो व्होल्टेज अक्रॉस इंडक्टर मायनस एल डी आय बाय डी टी. ओके, मायनस एल डी आय बाय डी टी. हा सगळा जो काय सप्लायचा ईएमएफ आहे तो ऍज इट इज इथे येणार आहे. आता तुम्ही मला सांगा, जर ईएमएफ अज्युम केला तर करंट काढण्यासाठी ह्या डीटी ला इकडे घ्यावं लागेल, दोन्ही बाजूला इंटिग्रेशन करावं लागेल. परत एकदा ऐका, जर ईएमएफ अज्युम केला ई इक्वल टू ई झिरो साइन ओमेगा टी, जर ईएमएफ अज्युम केला तर अडचण होणार, आणि ती अडचण अशी आहे की ईएमएफ अज्युम केला तर डीटी लेफ्टला घेऊन दोन्ही बाजूला इंटिग्रेशन करून मग करंट कॅल्क्युलेट करावं लागतं. मग सर नको, करंट अज्युम करूया, डेरिव्हेटिव्ह काढूयात, ईएमएफ मिळूयात. आर यू कन्व्हिन्स्ड? बोला यस नो. आय विल अज्युम करंट. मी करंटला अज्युम करणार आय इक्वल टू आय झिरो साइन ओमेगा टी, डेरिव्हेटिव्ह काढून ईएमएफ काढणार. कशाला इंटिग्रेशन करू? दिस इज द स्मार्ट वर्क. बोला यस नो. पुस्तकात त्यांनी इंटिग्रेशन केलेलं आहे, आपल्या मॉड्यूलमध्ये त्यांनी इंटिग्रेशन केलेलं आहे, बट आय विल सजेस्ट to calculate the EMF and assume the current. एक assume आणि एक calculate. बोला yes no. I will assume current and I will find out EMF. That will be my plan. बोला yes no. So that will be our plan. Okay. So in the next lecture, what we will do? We will assume the current. We will find out the EMF. That's it. एकदा करंट कळाला, ईएमएफ कळाला, प्लॅन काय काय असेल बघा. करंट कळाला, ईएमएफ कळाला, करंटची फेज काढा, ईएमएफ ची फेज काढा, फेज डिफरन्स काढा, ग्राफ प्लॉट करा, फेजर डायग्राम ड्रॉ करा, पॉवर कॅल्क्युलेट करा. दॅट्स इट. अनालिसिस ओव्हर. जे रेझिस्टन्सला केलं ते सगळं इथं करायचं, आणि असं कपॅसिटरला पण करायचं. या प्रोसेसला इतकं फॅमिलियर व्हायचं की याच्यावरचं कुठलाही क्वेश्चन यायला पाहिजे. आर यू गेटिंग इट? आर दी थिंग्स टॉट इन टुडेज लेक्चर क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? कारण रेझिस्टन्स साठी भरपूर वेळ घेऊन एक लेक्चर दिलंय. पुढच्या लेक्चरला मी दोन्ही गोष्टी कव्हर करणार, कपॅसिटर पण कव्हर करणार, इंडक्टर पण कव्हर करणार. कारण रेझिस्टन्सच्या प्रोसेसला पण इनफ टाइम घेतला, व्यवस्थित समजून घेतली. सो इन दी नेक्स्ट लेक्चर वी विल कव्हर बोथ इंडक्टर ऍज वेल ऍज कपॅसिटर. दोन्ही पण आपण कव्हर करायचे. सो फायनली गिव्ह मी फायनल रिप्लाय. आर दी थिंग्स टॉट इन टुडेज लेक्चर क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? यू कॅन जस्ट गिव्ह दी रिप्लाय अँड देन यू कॅन लिव्ह फॉर दी नेक्स्ट लेक्चर. और सॉरी, नो लेक्चर अगेन. सगळं काय लेक्चर नाहीये तुमचं, पुढचं काय लेक्चर नाहीये. यू कॅन जस्ट रिप्लाय मी अँड देन यू कॅन लिव्ह. ओके, गेला तरी चालेल, लेक्चर लिव्ह केलं तरी चालेल, लिहायचं राहिला असेल लिहून घ्या पटपट पटपट. बर ठीक आहे. ईएमआयचा जो काय होमवर्क आहे तो बाळांनो आज आणि उद्या अजून राहिला असेल, इमिजिएटली कम्प्लीट करा, इमिजिएटली कम्प्लीट करा. ईएमआय ची बोर्डची टेस्ट परवा आहे. ईएमआयचं मॉड्यूल ऑलरेडी कम्प्लीट होऊ दे. या संडेला ईएमआय वरती पण टेस्ट असणार आहे. एमसीक्यू ची टेस्ट असेल या संडेला तुमची, ते पण उद्या डिक्लेअर केलं जाईल. ठीक आहे, फाइन. सो इन दिस लेक्चर वी विल स्टॉप एट दिस पॉइंट. चलो बाय, लेट मी एंड द लेक्चर.